सुन सुन जीवा तेरी बाणी। हजूर दा एक बचन है भगत भंडार गुरबाणी लाल। भगत दे तत्ते नूं सिहारी उत्थे अर्थ है भगती कि गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी है ये भगती दा भंडारा है, भगती दा खजाना है। ते सच एवे कीमती रतन कीमती लाल ने। फिर तुक सुनी जी, भगत भंडार भगती दा भंडारा है, गुरबाणी लाल सतगुरां की बाणी कीमती रतन कीमती लाल है। अगली तुक साडे सब लई सुनने वाली है, गावत सुनत कमावत निहाल। ये तीन शब्द ने जी। इस भगती दे खजाने का हिस्सेदार वो बनेगा जिहड़ा गुरु की बाणी नूं गावत दा अर्थ गाए, गा नहीं सकदा ते गाए होए नूं अपने कन्नां नाल सुने। पर तीसरा शब्द दोनों वास्ते लागू है। कई बारी हुण भाई साहब कीर्तन करनगे, मैं कथा कर रहा, आप जी सुन रहे हो। इहदा मतलब जे गा नहीं सकते आपां सरोते बन के सुनीए। तीसरा बचन गाउण वाले ते सुनने वाले दोनों ते लागू है। वो बचन है कि जो गाया गया है, जो सुनिया गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बंदा कमाना शुरू कर दे। कमान तो मतलब प्रैक्टिकल वो जीवन जीन लग पवे। सतगुरां दी बाणी दी ये दो तुकां, भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत, तीसरा बचन कमावत निहाल। निहाल शब्द परशियन दा है जी, फारसी दा है। उंज वैसे गुरु साहब ने इस बाणी इस दी बहुत वार वरतों की निहाल। जिमें असी जपजी साहब दी मुकम्मलता ही 38वीं पौड़ी दी निहाल नाल है, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। साडे जयकारे दी समाप्ति भी रिजल्ट है निहाल। उंज निहाल दा लफ्जी अर्थ असी जे करिए गुरमत दी रोशनी विच मन करके, तन करके, आत्म करके जिहड़ा बंदा अत दा संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, अभेद हो जाए गुरु च, उहदे लई शब्द वरतिया जांदा ये निहाल है। मैं आप जी दे सन्मुख मेरे कोल 45 मिनट ने जी। भावें मैं अक्सर विचार, मेरा ख्याल मैं कई साल पहला ये न्यूयॉर्क करके गया, आपां कास वास्ते इकट्ठे होए हैं। देखो मैं अक्सर रात भी कहा सी कि सिੱਖੀ कमान लई सब तो पहला गुरसिख आप गुरु की बाणी का पाठ करे। सब तो पहली जिहड़ी बाणी है उसनूं गुरु ग्रंथ साहिब विच असी जिहड़ा लफ्ज़ दिता अपनी मुख तो जबान तो असी कहने जप जी साहिब। मैं सिर्फ इहदे संबंधी कोई तुहाडे नाल गल्लां करके जाणियां। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच इस बाणी का नाम जदों शुरू हुंदी है जप है, ते कई गुरु ग्रंथ साहिब दे पुरातन स्वरूप ने, उस विच इस बाणी का जिहड़ा तत्करे विच नाम है उत्थे जप जी साहिब नहीं, उत्थे लफ्ज़ है जप नीशान। फिर आप जी सुनियो, जिहड़े पुरातन शब्द मिलणगे पुरातन स्वरूप, उहदे च तत्करे च सानू मिलेगा जप निशान। वो है जज्जा पप्पे नूं औंकड़, नन्ने बिहारी सस्से कन्ना नाना। कई असी पढ़ने जप निशान। मेरे मन च कई बारी आउंदा है कि ये जप जी साहिब आपां कहने सत्कार लई, क्योंकि ये कोई माड़ी गल भी नहीं जी। हुण पाठ तां आनंद है ना, आपां कहने भाई साहब जी आनंद साहिब दीयां 6 पौड़ियां पा दिओ। पाठ तां सुखमनी है बाणी का नाम, पर असी अदब नाल कहने भाई साहब जी सुखमनी साहिब का पाठ कर लईए। साहिब शब्द जिहड़ा असी वरतने आ, इहदा मतलब ये हुंदा है अपने सतगुरु दे शब्द का आपां सन्मान करने। फिर अर्ज सुनियो, हुण ये जप निशान बाणी का नाम है। दरअसल तत्करे विच इंडैक्स विच जप साडे विद्वान कहते हैं 2 अर्थ करदे आ जी। इहदे एक शब्द कहते हैं जप किरिया है, दूसरा कहते हैं संज्ञा है। फिर सुनियो ग्रामर दे शब्द ने जी। जप किरिया मीनस कि जप करन वास्ते है, कि जप करो, वो किरिया है। दूसरे कहते नहीं जप संज्ञा है, जप बाणी का नाम है। पर मैं एक बेनती करा, किरिया कहो चाहे नाम कहो, जे आपां अर्थां वल जावांगे ना, इहदा फिर भी संबंध साडे जबान दे बोलण नाल ही बनेगा। फिर अर्ज है
ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ 1539 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਐ, ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ। 100 ਦਰ ਤੇ ਆਰਤੀ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਤੀ ਗਾਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 125 ਸਾਲ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1506 ਦਾ ਹੈ। 1518 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 1631 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, 1631 1506, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 125 ਸਾਲ। 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾ, ਲੋਕ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣੋ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗਾ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ।
ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਘਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 17 ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਸਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ। 5 ਕੁ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਜਾ, ਝੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਗਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਧੁਜਾ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਨੇ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਂਝ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਥੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਖੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਨੰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਅਕਸਰ
ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਨੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਤੋਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲਘੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੋਇਟਰੀ, ਸੰਗੀਤ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਾ ਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਨ ਅੰਤ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੰਨਾ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 1 ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਵੈਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਉਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਖੰਡ ਨੇ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਧਰਮ ਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸਰਮ ਖੰਡ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੰਡ 5 ਨੇ ਪਰ ਪੌੜੀਆਂ 4 ਨੇ। 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਵੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਸੂਕੈ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੁਣਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਭ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏ, ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਬੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅੰਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ।